Hello friends, uh, today we are here for the fourth lecture of our foundation lecture in physics, right? First of all, let us revise those three lectures that we have already studied. In our first lecture, we have studied about some mathematical symbol and quadrilaterals. In second lecture, we have discussed about area and volume and surfaces of some regular shapes. Then after in third lecture, we have started trigonometry, and between them one Pythagoras theorem that we have studied. Today we will discuss about trigonometry, that is continue with our lecture number 3. In last lecture I have solved one trigonometry table and tell you to write down that 3 times, and it is very important. First let us discuss about that table and then after we will move ahead, right? So there are mainly 6 functions. Which are those? It is like sine, cos, tan, cot, sec, cosec. સિક્વન્સ ચેન્જ નહીં કરવાની, એવું મેં તમને કીધેલું કે તમે આ જ સિક્વન્સમાં બધું યાદ રાખજો. એંગલ કેટલા કેટલા આપણે જોયા હતા? 0, 30, 45, 60. રેડી? ખાલી એટલા એંગલ વિશે જ આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. તો એ બધી વસ્તુ હું ફરીથી લખી નાખું કે આ 0 ડિગ્રી, 30 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 60 ડિગ્રી, 90 ડિગ્રી. Here main 6 functions, sine, cos, tan. These 3 are basic function. But inverse of tan is what? Cot. Inverse of cos is what? Sec. Inverse of sine is what? Cosec. The first line that is very important. If you can able to learn the first line, then you can write down the whole table without much effort, right? So the first line is what? It is 0, 1 by 2, 1 upon root 2, root 3 upon 2, 1. If you cannot remember this line, you can easily get by using shortcut method. You just have to write down 0, 1, 2, 3, 4. Divide by 4. Divide each term by 4 and make square root of it. So that's it. This is your first line here. Now it is very easy. For cos, you just reverse the position. Sine 0 is 0, but cos 90 is 0. Anu first, anu last. Anu last, anu first. 1 root 3 by 2, 1 upon root 2, 1 by 2. આપણે એવું પણ ચેક કરેલું કે tan theta is what? Sin theta upon cos theta. Tan theta is what? Sin theta upon cos theta. If you want to write down tan 0, it means sin 0 upon cos 0. Just take the ratio of these two quantity. This is the tan 0. 0 upon 1. Numerator is 0, means the whole term 0. 1 upon 2 upon root 3 upon 2. 2 will be cancelled out, so the answer is 1 upon root 3. 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2, it is 1. Root 3 by 2, 1 by 2. 2 will be cancelled out, it is root 3 upon 1. But denominator તો 1 હોવાનો જ છે. It is root 3. This is most important. 1 upon 0. This term numerator is not 0. Denominator is 0. If denominator is 0, it means that the term is indefinite. You cannot define that term. It is 1 upon 0. It means it is infinite. For cot, it is very easy. You just reverse the position. It is infinite. Root 3, 1, 1 upon root 3, 0. Sec is the reciprocal of cos.
This is 1 upon 1. You just reverse, you just inverse it. It is 1. Root 3 by 2, it is 2 by root 3. 1 upon root 2, it is root 2. 1 by 2, it is 2 by 1. 0 upon 1, it is 1 upon 0. 1 upon 0, denominator is 0, means that term is indefinite. It is infinite. For cosec, you just reverse the position. It is infinite. 2, root 2, 2 by root 3, 1. Okay, that's it. We have already discussed about it, but still in this lecture I am trying to solve this once again, so that it will be more accurate for you. You can easily remember by practicing it. That's why I am repeatedly showing you. Okay, fine. આ જે કંઈ પણ વાત થઈ એ ટેબલને રિલેટેડ હતી, તમને લોકોને લખતા આવડી જાય. હવે ટ્રાય એવી કરવાની કે ફટાફટ બોલી પણ શકો. વોટ ઇઝ tan 30? It is 1 upon root 3. What is tan 60? It is root 3. What is sin 60? It is root 3 by 2. What is sin 30? It is 1 by 2. What is cos 60? It is 1 by 2. What is cos 30? It is root 3 by 2. તો આમ ફટાફટ તમને બોલતા પણ આવડવું જોઈએ. ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કર્યા રાખશો તો એ પણ કાંઈ હાર્ડ વસ્તુ નથી. તમારા સામે આ ટેબલ હોય ને તો તમારો ઓબ્ઝર્વેશન પાવર ક્લિયર હોવો જોઈએ. You just look at the table, then after I will ask few questions related with this. Let us check how your observation power is. For observation power, I would like to tell you one story. At the time of Akbar era, આમ જોવા જાઉં તો અકબરનો જે સમય હતો ને એ ટાઈમ પર આમ આપણને બધાને ખબર છે કે અકબર બિરબલ એની સ્ટોરીઝ બહુ ફેમસ છે. બિરબલ વોઝ વેરી ક્લેવર એન્ડ ઓલ ધ મિનિસ્ટર એટ ધેટ ટાઈમ આર વેરી જેલસ વિથ બિરબલ. કારણ કે આમ ઓલવેઝ તમે જોવા જાઓ તો અકબર છે ને બિરબલને વધારે રાખતો. બાકીના લોકોને એટલું બધું, બાકીના જે એની સાથેના બિરબલ સાથેના જે કંઈ મંત્રી લોકો, મિનિસ્ટર લોકો છે એને એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નહોતો આપતો. સો વન ડે ઓલ ધ મિનિસ્ટર ગેટ ટુગેધર એન્ડ કમ્પ્લેન to Akbar that you always give importance to Birbal, not us. Why this discriminant is? બધાએ કીધું કે ભાઈ તમે આવો ભેદભાવ શું કામ રાખો છો? તમે હંમેશા બિરબલને જ વધારે પ્રાધાન્ય આપો છો, અમને કોઈને એટલું પ્રાધાન્ય નથી આપતા. જે કામ બિરબલ કરે છે એ કામ અમે બધા પણ કરીએ છીએ, તો કેમ અમારા સાથે આવો? અકબર કે ઓકે, તમને એવું લાગે છે ને કે હું શું કામ બિરબલને વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપું છું, તો પહેલાં તો તમે મને એ કહો કે તમારામાંથી કોને આમ એવું લાગે છે કે મારી સાથે અન્યાય થાય છે? ઇનજસ્ટિસ કોને લાગે છે? એ મારી સામે આવો, હું એને કહું કે હું શું કામ બિરબલને વધારે રાખું છું. તો એક મંત્રી આગળ આવે છે કે સાહેબ મને કે સાહેબ તો ન કે પણ જહાપના મને લાગે છે કે તમે બિરબલને જ વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ આપો છો, અમને કોઈને ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતા. અકબરે કીધું કે ઓકે, એક કામ કર, આપણા કિંગડમ, આપણું જે કંઈ પણ મહેલ છે એની બહાર દિવાલ આગળ કૂતરી વિયાણી છે. તમે શું કહો ઇંગ્લિશમાં કૂતરી વિયાણી? એને હશે કૂતરી વિયાણી છે, ખબર તો પડે ને. કૂતરીએ બચ્ચાને જન્મ આપ્યો એટલે ગુજરાતીમાં એમ કે કૂતરી વિયાણી છે. હવે ઇંગ્લિશમાં શું કહો એ તો કાંઈ મને ખબર નથી એને, બટ બચ્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે, તું ત્યાં જઈને જોઈ આવ જાય કે શું છે એક્ઝેક્ટલી પોઝિશન ત્યાં. તો એ મંત્રી જાય છે, દિવાલ આગળ બધું ચેવે છે કે ભાઈ યસ કૂતરીએ બચ્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે. આવીને જહાપનાને કહે છે કે સાહેબ જહાપના યસ યુ આર રાઈટ, કૂતરીએ બચ્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે કે ધેન અકબર સેડ ટુ હિમ દેટ કેટલા બચ્ચા છે કે ઓહ સોરી આઈ હેવ નોટ નોટિસ્ડ ઇટ. ફરી પાછું હું જાઉં જોતો આવું કે કેટલા બચ્ચાને જન્મ આપ્યો છે. અકબર સેડ ઓકે ફાઇન ગો.
તો અકબર જાય, બોલો મંત્રી જાય છે, થોડી વારમાં પાછો આવે છે, કહે છે કે ધેર આર 8, આમ એમ કહે છે કે 8 બચ્ચાઓને જન્મ આપ્યો છે. એ કે ધેર આર 8 પપીઝ. તો આને અકબર પૂછે છે કે ઓકે ફાઇન, 8 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો જ ને, તો તમે મને એ કહો કે એમાંથી મેલ કેટલા છે ને ફિમેલ કેટલા છે? ઓહ સોરી, I have not noticed it. Let me go once again. I will come and tell you કે કેટલા નર છે, કેટલા માદા, મતલબ કેટલા મેલ કપ્સ છે, કેટલા મેલ પપીઝ છે, કેટલા ફિમેલ પપીઝ છે, હું તમને આવીને કહું. કે ઓકે ઠીક છે. પાછો જાય છે ભાઈ, આવે છે, કે છે કે એમાંથી 5 મેલ છે, 3 ફિમેલ છે. અકબર કહે છે સરસ, કેન યુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ કલર ઓફ ધેમ? તું મને એમ કહીશ કે એના એ બધા જે કાંઈ પણ બચ્ચા છે એના કલર કેવા કેવા છે? એક્ઝેક્ટલી આઈ હેવ નો આઈડિયા. જે ઓલો મંત્રી છે કે એક્ઝેક્ટલી નથી ખબર, પણ જો તમારે અકબર કે યસ એક્ઝેક્ટલી કેવા કેવા કલર છે ને જ તું મને કહે કે મેલ વાળાના કેવા કેવા કલર છે, ફિમેલ વાળાના કેવા કેવા કલર છે, એ બધું તું મને કહે કે એકવાર હું આંટો મારતો આવીને હું ચેક કરું. ભાઈ જાય છે, પાછા આવે છે, એમાંથી કહે છે કે ભાઈ 4 છે ને એ બ્રાઉન કલરના છે, 3 છે એ બ્લેક કલરના છે, ને 1 છે એ કાબર ચિત્રું છે. કાબર ચિત્રું, ડુ યુ નો કાબર ચિત્રું? શું કયો કાબર ચિત્રને ઇંગ્લિશમાં તમે? હા ભાઈ, એક છે આમ ટૂંકમાં મિક્સ્ડ વર્ઝન, કાબર ચિત્ર કલરનું છે, કાળું ધોળું પટ્ટાવાળું. તો કે છે કે યસ ફાઇન, ધેટ્સ ઇટ, મારે આટલું તારી પાસેથી જાણવું હતું. આ બધી વાતથી બિરબલને કઈ ખબર જ નહોતી કે શું વાતચીત ચાલે છે, તો ક્યાંક બીજે જ હતો. પછી અકબર કહે છે કે હવે બિરબલને બોલાવો. કે બિરબલ આવે છે, એને કહે છે કે જા તો આપણે આ રાજ્ય, આપણું જે કંઈ પણ મહેલ છે, કેસલ છે, એની બહાર જે કંઈ દિવાલ છે ત્યાં આગળ કૂતરી વિયાણી છે, કે તું જોતો આવી ત્યાં શું છે એક્ઝેક્ટલી પોઝિશન. બિરબલ આવે છે, અકબર પૂછે છે કે શું જોયું તે? એ કે જાપના આપણે ત્યાં દિવાલ આગળ કૂતરી વિયાણી છે, કે અને 8 બચ્ચાને એક સાથે જન્મ આપ્યો, એમાંથી 5 નર અને 3 માદા, મીન્સ 5 મેલ અને 3 ફિમેલ છે. ને એમાંય તે હું તમને કહું ને કે 4 છે ને બ્રાઉન કલરના છે, 3 છે એ બ્લેક કલરના છે, ને 1 છે એ કાબર ચિત્રું છે. કે અકબર કે યસ આઈ રેસ્ટ માય કેસ. તમને ખબર પડી ગઈ કે હું શું કામ બિરબલને વધારે પ્રાધાન્ય આપું છું. તો તમારા સામે પણ જો આ કંઈ પણ ટેબલ છે તો તમે એમાં ઓબ્ઝર્વેશન કરો, એક સાથે બધું ઓબ્ઝર્વેશન કરો. મેઇન વસ્તુ શું છે તો કે સાઇનમાં ચેક કરો. સાઇનમાં જેમ જેમ એંગલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, સાઇન 0, સાઇન 30, સાઇન 45, સાઇન 60, સાઇન 90, 0 to 90 સુધી તમે આમ આગળ ચાલ્યા તો વેલ્યુ ચેક કરો. સાઇન 0 0, સાઇન 0 0, પછી સાઇન 31/2, સાઇન 31/2 મીન્સ વોટ? તમે ચેક કરો, આ 0, પછી 1/2 મીન્સ 0.5, 1/√2, √2 means 1.41, so it is 1/1.41 means it is 0.7, around it is 0.7. √3/2, it is 1.73 divided by 2 means it is 0.8 something, and it is 1. By increasing the angle of sine, the value of sine itself increases. તમે જેમ જેમ એંગલ ઇન્ક્રીઝ કરો છો એમ સાઇન ઇન્ક્રીઝ થવા લાગ્યું, થવા લાગ્યું, થવા લાગ્યું, થવા લાગ્યું, 1 સુધી પહોંચી ગયું. એન્ડ all these values are between 0 to 1, means the value of sine is between 0 to 1, and it is always between 0 to 1. So that's the beauty of sine, that is the beauty of sine. કે ભાઈ સાઇનની વેલ્યુ કોઈ દિવસ 1 કરતા વધારે નહીં હોય. The maximum value of sine is 1. જો હું અહીંયા ક્લિયર કરી દઉં કે હું 0 થી 90 સુધીના એંગલની જ વાત કરું છું. 90 થી વધારેના એંગલ જે કંઈ પણ હોય એની વાત નથી કરતો અત્યારે. કોસ માટે ચેક કરો. કોસ માટે આખી લાઈન ઉલટી જ થવાની છે. આમ 1, 0.8, 0.7, 0.50. So cos is again between 1 to 0.
The value of cos is between 0 to 1, same like sin, but this time it is in decreasing order. તમે cos ની અંદર એંગલ ઇન્ક્રીઝ કરો છો બટ વેલ્યુ ડિક્રીઝ થાય છે. સાઇનમાં એંગલ ઇન્ક્રીઝ થાય એમ વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય. કોસમાં એંગલ ઇન્ક્રીઝ થાય બટ વેલ્યુ ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, અને બે વસ્તુ 0 થી 1 ની વચ્ચે જ છે. tan ચેક કરો, 0 થી સ્ટાર્ટ થયું ને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી ગયું. 0 થી સ્ટાર્ટ થઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી ગયું મીન્સ tan can have any value between 0 to infinite. tan can be greater than 1, tan can be less than 1, tan can be equal to 1, tan can be any 1. તો tan ની વેલ્યુ 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટમાં કાંઈ પણ હોઈ શકે. For cot it is same, it is infinite to 0. But see, when you increasing the angle 0, 30, 45, 60 and 90 for tan, the value of tan itself increases. કે એ વેલ્યુ પણ સાથે સાથે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. When you increases the angle of cot, the value of cot decreasing. It is from infinite to 0. So these are the properties of tan and cot. Let us see sec. Sec is from 1 to infinity. 1 to infinity means what? Sec can never be less than 1. Sec is exactly 1. Sec may be exactly 1 or it is greater than 1, but it can never be less than 1. So this is the property of sec. When you increasing the angle, sec is increasing. But when you increasing the angle, cos is decreasing. And once again, the minimum value of cosec is what? 1. So this is the observation that you have to notice. Sin and cos is between 0 to 1. The value of sin and cos is between 0 to 1. The value of tan and cot may be anything. It may be 0, it may be 1, it may be greater than 1, it may be less than 1. But the value of cosec and sec is either 1 or greater than 1. It can never be less than 1. તો તમારે લોકોએ આ બધી વસ્તુ ખાસ નોટિસ કરતી રહેવી પડે. જો તમે આ બધી વસ્તુ નોટિસ કરતા રહેશો તો તમને ઇઝીલી આઈડિયા આવવા લાગશે કે હવે આગળ ક્વેશ્ચન કેવા કેવા આવી શકે. ક્લિયર? સો ધેટ્સ ઇટ ફોર ધીસ ટેબલ. સી table, the value of trigonometric function for some commonly used angles are these. The maximum value of sin theta or cos theta is 1, while the minimum value is -1. minimum value તમારા ટેબલમાં તો 0 જ છે. જે કંઈ પણ ટેબલ છે તમારી પાસે એમાં તમે ચેક કરો મિનિમમ વેલ્યુ સાઇનમાં કોસમાં અત્યારે તો 0 જ છે, પણ આમાં એ લોકો એવું બોલે છે કે મિનિમમ વેલ્યુ -1 છે. તો એ ક્યારે છે હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ક્યારેક કહીશ. કેમ કે આ એંગલ જે કંઈ પણ તમે ટેબલમાં ડ્રો કર્યા ને એ બધા 0 to 90 સુધીના જ છે. 90 કરતાં કોઈ વધારે વાળી વેલ્યુ લ્યો ને ત્યારે એ -1 થતું હોય છે. એ આપણે જ્યારે આવશે ત્યારે જોતા રહેશું. sec theta and cosec theta cannot be numerically less than 1. Tan theta and cot theta can have any numerical values. One right angle is equal to 90 degree and it is pi by 2 radian. See, degree and radian, this is the first time for you. Till now you have studied about degree. You never faced radian. But in standard 11, there are two terms. One is degree, one is radian. For measuring the angle, you can measure the angle in terms of degree or in terms of radian. પણ 10th સુધી તમારી પાસે ડિગ્રી જ આવે છે. જો સપોઝ કે કોઈ ક્વોન્ટિટી માસ હોય તો માસની તમે ચેક કરો તો યુનિટ બે થઈ શકે. ગ્રામમાં પણ તમે માસ બોલી શકો, કિલોગ્રામમાં પણ તમે માસની વેલ્યુ બોલી શકતા હોય. સેમ લાઈક તમારી પાસે કોઈ એંગલ છે તો એ એંગલ માટે પણ બે યુનિટ હોઈ શકે. કાં તો એ તમે ડિગ્રીમાં બોલો, કાં તો એ તમે રેડિયનમાં બોલો. વોટ ઇઝ રેડિયન? ડિગ્રી તો તમને ખબર છે કે તમે તમારું ઓલું પ્રોટેક્ટર ને બધું હોય એનાથી આમ અહીંયા 0 દેખાતું હોય, અહીંયા આગળ 1 ડિગ્રી દેખાડતું હોય તો આ એંગલ છે આમ,
તો આ એંગલ 1 ડિગ્રી કહેવાય. સપોઝ કે અહીંયા છે ને અહીંયા છે તો આ એંગલ 90 ડિગ્રી કહેવાય. તો એ ડિગ્રીનું તો તમને બધું આવડે છે. રેડિયન શું છે ને હું તમને કહું. કોઈ એક સર્કલ હોય, સપોઝ કે આ કોઈક સર્કલ છે. સપોઝ કે આ સર્કલની રેડિયસ 1 મીટર છે. 1 મીટરનું સર્કલ છે અને એ સર્કલનો થોડોક એવો પોર્શન કોઈ પણ, સપોઝ કે અહીંથી લઈને અહીંયા, આને કહેવાય આર્ક. સપોઝ કે આ આર્કની લેન્થ પણ 1 મીટર છે. રેડિયસ 1 મીટર વાળું સર્કલ, મતલબ મીન્સ કે 1 મીટરની રેડિયસ વાળું સર્કલ અને એમાં આર્ક પણ 1 મીટર. તો આ જે એંગલ સબસ્ટેન્ડ થયો અહીંયા, એને બોલાય 1 રેડિયન. 1 મીટર રેડિયસ વાળા સર્કલમાં 1 મીટરની આર્ક સેન્ટર આગળ જે એંગલ બનાવે એ 1 રેડિયન હોય. ફોરગેટ અબાઉટ ધીસ. હું તમને ખાલી એટલું કહું છું કે હાઉ ટુ કન્વર્ટ ડિગ્રી ઇન્ટુ રેડિયન ઓર રેડિયન ઇન્ટુ ડિગ્રી. એ જ ખાલી હું તમને શીખવાડું. તમને ખાલી એટલું આવડવું જોઈએ. સપોઝ આ કોઈક સર્કલ છે, રેડી, 1 મીટર રેડિયસ વાળું સર્કલ છે. તો તમે મને એમ કહી શકો કે આનો સર્ક્યુમફરન્સ કેટલું હશે? સર્ક્યુમફરન્સ કેટલું હશે? સર્ક્યુમફરન્સનું ફોર્મ્યુલા તમને ખબર હતી, 2πr મીન્સ 2π into 1 is 2π. આમ આખું આમ રાઉન્ડ મારી લ્યો તો કેટલું થયું? તો કે 2π થયું ને. હવે જો મારી પાસે સપોઝ કે આમ એંગલ છે, તો સપોઝ કે આવડું 30 ડિગ્રી છે, પણ હું થોડુંક ઇન્ક્રીઝ કરું. સપોઝ કે 30 માંથી મેં 60 કર્યું. સપોઝ કે હજી ઇન્ક્રીઝ કરું. સપોઝ કે આ 90 કરી નાખ્યું. સપોઝ કે હજી ઇન્ક્રીઝ કરું. સપોઝ કે આ 120 થઈ ગયું. હજી થોડુંક વધારે ઇન્ક્રીઝ કરું. સપોઝ કે આ 150 થઈ ગયું. સપોઝ કે આમ ઇન્ક્રીઝ કરતા કરતા અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરતા 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 હું અહીંયા આવી ગયો. તો આ જે લાઈન થઈ, સપોઝ કે 180 ની થઈ, ને આમમાંથી હું આખી પોઝિશન આમ કરું, હાફ રોટેશન કરું, પ્લસ પાછું થોડુંક 90 ડિગ્રીનું કરું. મીન્સ કે અહીંથી રોટેટ કરતા કરતા હું અહીંયા સુધી લઈ આવ્યો આમ. તો આ એંગલ થયો 270. હલો, અહીંથી અહીંયા 90, ત્યાંથી અહીંયા 90, ત્યાંથી અહીંયા 90. અને સપોઝ કે મેં કહું ફૂલ ટર્ન મારી દીધું. અહીંથી સ્ટાર્ટ કર્યું તો પહેલાં 90, 90, 180, 270 અને હજી એક આખું રાઉન્ડ મારી દીધું. તો કેટલા ડિગ્રી થયા? તો કે 360 ડિગ્રી. આમ ફૂલ રાઉન્ડ મારવાથી ડિગ્રી કેટલા થયા? 360. અહીંયા આમ ફૂલ રાઉન્ડ મારવાથી કેટલું થયું? તો કે 2π થયું ને. આનું સર્ક્યુમફરન્સ કેટલું હતું? 2π. સો આના ઉપરથી તમે એમ લખી શકો કે 360 ડિગ્રી means 2π radian. If I have 180 degree, then it is how much radian? It is 180 into 2π upon 360. So 0 will be cancelled out. 18 2 are 36. 2 will be cancelled out. It is pi radian. And it is obvious because ફૂલ ટર્ન મારશો તો 2π થાય છે. તો હાફ ટર્ન મારો, 180 ડિગ્રી મીન્સ હાફ ટર્ન. સો હાફ ટર્નમાં કેટલા રેડિયન થાય? તો કે 2π ના પણ હાફ થાય. ઇટ ઇઝ પાઈ. સો this is the one formula that you have to remember. 180 degree means pi radian. હવે જો મારે કઈ વસ્તુ તમને કેવી હોય કે ભાઈ 30 ડિગ્રી મીન્સ કેટલા, તો તમને ઇઝીલી ખબર પડી જશે. પાઈ ઇન્ટુ 30 upon 180, 0 will be cancelled out. 3 6 are 18. It is pi by 3. Sorry, it is pi by 6 radian. તો આ બધું તમને આવડી ગયું. ક્લિયર? હાઉ ટુ કન્વર્ટ ડિગ્રી ઇન્ટુ રેડિયન ઓર રેડિયન ઇન્ટુ ડિગ્રી. 180 degree means pi radian. And the value of pi, pi ની વેલ્યુ કેટલી થાય? 22/7 or 3.14. કારણ કે 7 3s are 21. તમે આમ કરશો ડિવિઝન તો 3.14 અરાઉન્ડ જેવું આવશે. હવે હું તમને એક નવી જ વસ્તુ શીખવાડું. સપોઝ કે રાઈટ નાઉ આઈ એમ સ્ટેન્ડિંગ હિયર. સો મારું લોકેશન કેવું હોય? તો
તો હું આ પાછળના બોર્ડથી ખાલી 1 ફીટના ડિસ્ટન્સ પર છું, પણ સામેની વોલથી 20 ફૂટ દૂર ઊભો છું, આ સાઈડની વોલથી 8 ફીટ દૂર ઊભો છું, આ સાઈડની વોલથી 7 ફીટ દૂર ઊભો છું. તો આઈ એમ હિયર, હું કઈ મૂવ નથી થતો, પણ ઓબ્ઝર્વર ક્યાં છે એના ઉપરથી મારું ડિસ્ટન્સ અલગ અલગ હોઈ શકે. સો લોકેશન મેટર કરવું હોય, તમારે લોકેશન ડિસ્ક્રાઇબ કરવું હોય તો કંઈક આમ રેફરન્સ પોઈન્ટ તમારે કેવો જોઈએ કે ભાઈ આ રેફરન્સ પોઈન્ટથી આનું લોકેશન આવવા છે. તો મેથ્સની અંદર આવી એક કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ આવે. તમારે કોઈ પણ પોઈન્ટ ક્યાં છે ડિસ્ક્રાઇબ કરવો હોય ને, આવી એક સિસ્ટમ આવે. This is positive x axis, this is negative x axis, this is positive y axis, this is negative y axis. આ 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. સપોઝ કે હું આ પોઈન્ટની વાત કરું છું કે આ પોઈન્ટનું લોકેશન કયું છે, તો ઈ પોઈન્ટના લોકેશન માટે તમારે શું કરવાનું? ફર્સ્ટ તમારે એક્સ એક્સિસ પર જવાનું, પછી તમારે વાય એક્સિસ પર જવાનું. એક્સ એક્સિસ તરફ ગયા, તમે એક્સ એક્સિસ બાજુ ગયા તો તમારી પાસે શું આવ્યું? તો કે 2 આવ્યું, પછી કોમા કરવાનું. વાય એક્સિસ તરફ ગયા ત્યારે શું આવ્યું? તો કે +1 આવ્યું. સો ધ લોકેશન ઓફ ધીસ પોઈન્ટ ઇઝ વોટ? 2, 1. સો ધીસ ઇઝ ધ પેટર્ન ધેટ યુ હેવ ટુ લર્ન કે કોઈ પણ પોઈન્ટનું લોકેશન કઈ રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કરવું? તો કે x, y. x મીન્સ પહેલા x એક્સિસ તરફ જવાનું, પછી y એક્સિસ તરફ જવાનું. સપોઝ મારી પાસે અહીંયા આગળ કંઈક પોઈન્ટ છે. I want to describe the location of this point, means first I have to move towards x. So here I have 4, comma. Then I have to move towards y. It is also 4, so it is 4, 4, but the first term represents the x axis, the next term represents the y axis. Right? Suppose I have this point. So let us move towards x. It is -4. Then move towards y. It is +6. Suppose I have this point. x axis બાજુ આવશો તો it is -2, y axis તરફ આવશો તો it is 3. Suppose I have this point. તો અહીંયાથી પહેલા x axis તરફ જવાનું. It is -3, પછી y axis તરફ જાઓ. It is -4. Suppose I have this point. Let us first move towards x, then move towards y. It is -5, -6. આ પોઈન્ટ હોય તો અહીંયાથી x તરફ પહેલા જાઓ, પછી y તરફ જાઓ. It is 2, -2. અહીંથી ચેક કરો. સપોઝ કે આ પોઈન્ટ છે મારી પાસે, આ તો it is 6, -6. તો તમને હવે કોઈ પણ પોઈન્ટ અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરું, તમને લોકેશન આવડી જાય. સપોઝ કે મેં આ જ પોઈન્ટ કીધું, ચલો આ પોઈન્ટ, તો આ પોઈન્ટનું લોકેશન કયું કહ્યું? તો અહીંયાથી પહેલા x અક્ષ તરફ જાઓ, અહીંયાથી પહેલા x એક્સિસ તરફ જાઓ તો શું આવ્યું? 5. અને ઈ પોઈન્ટથી y એક્સિસ તરફ જાઓ, શું આવ્યું? 0, 5, 0. સપોઝ કે આ પોઈન્ટ હોય તો અહીંયાથી પહેલા x એક્સિસ તરફ જાઓ તો તમે x એક્સિસ ઉપર જ છો, ઇટ ઇઝ -4, અહીંયાથી તમે y એક્સિસ તરફ જાઓ, ઇટ ઇઝ 0, -4, 0. આ પોઈન્ટ જોતું હોય તો અહીંયાથી પહેલા x તરફ જાઓ, x તરફ ગયા શું આવ્યું? તો કે 0. તો આનું લોકેશન થાય 0. અને ત્યાંથી y એક્સિસ તરફ જાઓ તો તમે ઓલરેડી y એક્સિસ તરફ છો, તો ત્યાં શું આવશે? 5. ઇટ ઇઝ 0, 5. આ પોઈન્ટ હોય તો ઇટ ઇઝ 0, -3. હલો, લોકેશન તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરતા આવડી જવા જોઈએ. મેઇન વસ્તુ ચેક કરો, અહીંયા બે કોર્ડિનેટ ચેક કરો.
एक्स पण ऑलवेज पॉजिटिव रहे, वाय पण ऑलवेज पॉजिटिव रहे। हूँ जे बात करूँ छूँ ने तमने ई खाली खाली आ पोर्शननी ज बात करूँ छूँ। आ जे पोर्शन आव्युं एमां तमे चेक करो आटलुं आ आम 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 ने आनी उपरनुं बधुं। आने कहेवाय फर्स्ट क्वाड्रंट, आने कहेवाय सेकंड क्वाड्रंट। आ जे पोर्शन छे ने एटलो आम आम 90 डिग्री आम ने અહીંથી આમ ગમે એટલું। This is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant અને લાસ્ટમાં આવે છે fourth quadrant. તો ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં શું હોય તો કે બેય પોઝિટિવ હોય, બેય કોર્ડિનેટ પોઝિટિવ હોય। સેકન્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં એક્સ વાળું માઇનસ હોય, વાય વાળું પોઝિટિવ હોય, એક્સ માઇનસ હોય, વાય પોઝિટિવ હોય। થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં બેય માઇનસ હોય। ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં એક્સ પ્લસ હોય ને વાય માઇનસ હોય। ક્લિયર? આ તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ। ઓકે, હવે બધું ભૂલી જાઓ। હવે હું તમને એક સર્કલ દેખાડું છું। સપોઝ યુ હેવ ધીસ સર્કલ whose radius is 1 meter, right? Whose radius is 1 meter. આની રેડિયસ 1 મીટર છે। સપોઝ કે હું અહીંયા સેન્ટર ઉપર ઓરિજિન લઈ લઉં તો આ શું થઈ ગયું 0,0 થઈ ગયું। તો આ પોઈન્ટનું લોકેશન કયું આવશે? ઓબ્વિયસ ઇટ ઇઝ કયું તો કે એક્સ એક્સિસ તરફ 1 મીટર દૂર। તો આ પોઈન્ટ હશે 1,0। આ પોઈન્ટની વાત કરો તો ઇટ ઇઝ 0,1। આ પોઈન્ટની વાત કરું તો ઇટ ઇઝ -1,0 ને આ પોઈન્ટની વાત કરું તો ઇટ ઇઝ 0,-1। હલો, આ ચાર તો ખબર પડી કે નહીં? एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ छो तो અહીંયાથી તમે પહેલા x બાજુ જાઓ તો એ તો 1 જ આવવાનું। અહીંથી તમે y एक्सिस तरफ જાઓ તો 0 આવવાનું। અહીંયા છો પહેલા x तरफ જાઓ તો પહેલા 0 આવવાનું। અહીંયા છો ત્યાંથી y तरफ જાઓ 1 જ આવવાનું। કારણ કે આ 1 મીટરની રેડિયસ છે તો આમ બધે ડિસ્ટન્સ કેટલું હશે? અહીંયા 1 મીટર, અહીંયા 1 મીટર, અહીંયા 1 મીટર બધે। હવે હું અમુક ડિગ્રી બતાવી દઉં તમને। એટલે હું શું બતાવું છું? આમ કરું છું આમ। આ જે આ પોઈન્ટ એવું ને સપોઝ કે એ પોઈન્ટ કયું છે ખબર? 30 ડિગ્રી ઉપર આવેલું પોઈન્ટ છે। મતલબ કે અમે હરેક લાઈન 30 ડિગ્રીના ઇન્ટરવલ ઉપર બનાવી। અહીંયાથી અહીંયા આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 30 ડિગ્રી, આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 30 ડિગ્રી, આ બે વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ 30 ડિગ્રી, એટલે 30 30 30 3 વખત 30 મીન્સ કે અહીંથી અહીંયા 90 થઈ ગયું। સેમ બધા 30 ડિગ્રીના ઇન્ટરવલ ઉપર છે એવું હું તમને કહું, બરાબર? તો આ થઈ ગયું તમારું, થોડુંક દૂર લખું અહીંયા 30 ડિગ્રી, હજી થોડુંક દૂર લખું કારણ કે મારે વચ્ચે એક વેલ્યુ લખવી છે। એટલે આ પોઈન્ટ જે છે એ કયું થઈ ગયું? ચલો ને અહીંયા 30 ડિગ્રી લખી નાખો। આ પોઈન્ટ કયું થઈ ગયું? 60 ડિગ્રી। આ પોઈન્ટ કયું થઈ ગયું? 90 ડિગ્રી। આ કયું થઈ ગયું? 120 ડિગ્રી। આ કયું થઈ ગયું? 150 ડિગ્રી। આ કયું થઈ ગયું? 180 ડિગ્રી। આ 210 ડિગ્રી। આ 240 ડિગ્રી। આ 270 ડિગ્રી। આ પોઈન્ટ 300, કારણ કે 30 એડ કરતો ગયો છો, કે અઘરું નથી કર્યું મેં। આ થઈ ગયું 330 ડિગ્રી અને આમ ફૂલ રાઉન્ડ મારી દો એટલે અહીંયા કેટલા આવ્યા? 360 ડિગ્રી। આ પોઈન્ટ 0 ડિગ્રી વાળો પણ કહેવાય ને આખું રાઉન્ડ મારી નવો તો 360 ડિગ્રી વાળો પણ કહેવાય। આ બધું તો મેં ડિગ્રીમાં લખ્યું, મારે રેડિયનમાં જોતું હોય તો કે 180 ડિગ્રી મીન્સ પાઈ રેડિયન। આઈ હેવ 30 ડિગ્રી
means how many radians? It is 30 into pi upon 180. 0 0 will be cancelled out. 3 6 are 18. It is pi by 6 radian. So જે 30 ડિગ્રી વાળો પોઈન્ટ છે એને કહેવાય પાઈ બાય 6 રેડિયન. એ હું અહીંયા અંદર લખી નાખું. આ જ પોઈન્ટને શું કહેવાય? પાઈ બાય 6 રેડિયન. આ એક વખત પાઈ બાય 6, એવું ને એવું અહીંયા બીજી વખત પાઈ બાય 6 થયું. તો એ કેટલું થયું? તો કે 2 પાઈ બાય 6 રેડિયન. આ ત્રીજી વખત થયું કહેવાય, એટલે 3 ટાઈમ્સ પાઈ બાય 6. આ ચોથી વખત થયું એટલે 4 ટાઈમ્સ પાઈ બાય 6. ફિફ્થ ટાઈમ, કારણ કે એક વખત પાઈ બાય 6, બીજી વખત પાઈ બાય 6, ત્રીજી વખત પાઈ બાય 6, ચોથી વખત પાઈ બાય 6, ફિફ્થ ટાઈમ ઇટ ઇઝ 5 પાઈ બાય 6. સો ઇટ ઇઝ 5 પાઈ બાય 6. આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 6 પાઈ બાય 6. આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 7 પાઈ બાય 6. આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 8 પાઈ બાય 6. આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 9 પાઈ બાય 6. આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 10 પાઈ બાય 6. આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 11 પાઈ બાય 6 ને આ પોઈન્ટ થઈ ગયું 12 પાઈ બાય 6. હવે જો અહીંયા ઉપર ન્યુમેરેટરમાં 2 છે, અહીંયા 6 છે, તો ફ્રેક્શન થઈ શકે ને. 2 3 are 6. આ 2 પાઈ બાય 6 ને 2 પાઈ બાય 6 નહીં કહીએ, આપણે શું કહેશું એને? પાઈ બાય 3. આ પાઈ બાય 6. 60 ડિગ્રી બોલો કે પાઈ બાય 3 બોલો, 30 ડિગ્રી બોલો, 60 ડિગ્રી બોલો કે પાઈ બાય 3 બોલો, 30 ડિગ્રી બોલો કે પાઈ બાય 6 બોલો, સેમ થયું. 3 પાઈ બાય 6, 3 2s are 6, સો ઇટ ઇઝ પાઈ બાય 2. તમે 90 ડિગ્રી બોલશો કે પાઈ બાય 2 બોલશો ચાલશે. 4 પાઈ બાય 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ઇટ ઇઝ 2 પાઈ બાય 3. 5 પાઈ બાય 6 માં કાંઈ ફ્રેક્શન નથી થતા, એટલે 5 પાઈ બાય 6. 6 પાઈ બાય 6, 6 6 will be cancel out, it is પાઈ. જો ને 180 ડિગ્રી એટલે શું થઈ ગયું? પાઈ. આ પાછું 7 પાઈ બાય 6. 8 પાઈ બાય 6, 2 4s are 8, 2 3s are 6, so it is 4 પાઈ બાય 3. 9 પાઈ બાય 6, it is 3 પાઈ બાય 2. 10 પાઈ બાય 6, it is 5 પાઈ બાય 3. 11 પાઈ બાય 6 આમનામ 11 પાઈ બાય 6. 12 પાઈ બાય 6, 6 2s are 12, so it is 2 pi. So ultimately what I did, I convert degree into radian. આ બધી વસ્તુમાં મેં શું કર્યું? તો કે મેં ખાલી એટલું જ કર્યું છે કે 30-30 ડિગ્રીના ઇન્ટરવલ ઉપર ગેપ પાડ્યા, એ બધાને ડિગ્રીમાં લખ્યું, એ બધાને રેડિયનમાં લખ્યું, ધેટ્સ ઇટ. હજી સુધી મેં કાંઈ નવું નથી કર્યું. નવામાં એ છે કે આની રેડિયસ 1 મીટર છે, બસ. હવે હું મારો ક્વેશ્ચન કરું છું કે મારે શું જોતું છે. હજી એક કામ કર્યું, ઉભા રહ્યો ને. 0 થી 30 કર્યું, 60 કર્યું, એટલે તમારા એંગલ કેટલા કેટલા આવ્યા? 0 આવી ગયું, 30 આવી ગયું, 60 આવી ગયું, 90 આવી ગયું, ઓલું 45 રહી ગયું. જોયું? તો હું શું કરું છું? એક 45 વાળી વચ્ચે લાઈન બનાવી દઉં છું. એક લાઈન વચ્ચે 45 વાળી બનાવી દઉં. એટલે કે હું આમ કરું છું, 30 અને 60 ની એક્ઝેક્ટલી વચ્ચે કઈ લાઈન હશે? 45 વાળી હશે. 180 ડિગ્રી એટલે પાઈ રેડિયન. તો 30 ડિગ્રી નહીં, 45 ડિગ્રી હોય મારી પાસે. અહીંયા આગળ આમ 45 ડિગ્રી હોય તો કેટલા થશે? તમે કેલ્ક્યુલેશન કરશો ને તો 45 ઇન્ટુ પાઈ બાય 180, 45 4s are 180, ઇટ ઇઝ પાઈ બાય 4 રેડિયન. તો અહીંયા આગળ કેટલું આવ્યું? પાઈ બાય 4 રેડિયન આવશે. આમ જોવા જાવ તો 45 ડિગ્રી બોલાયો. આ 45 પછી આ 45 એ 90 થઈ ગયું, પછી અહીંયા 45 આવશે. અહીંયા 45 એટલે કેટલું થયું? તો કે 135 ડિગ્રી થયું. અથવા તો આમ એક વાર પાઈ બાય 4, બીજી વાર પાઈ બાય 4 ને ત્રીજી વાર પાઈ બાય 4, એટલે આ થઈ ગયું 3 પાઈ બાય 4. ત્યાંથી 45 ડિગ્રી એટલે અહીંયા આવી ગયું પાછું. ત્યાંથી 45 ડિગ્રી એટલે અહીંયા લાઈન આવશે આમ. એ લાઈનને કહી દો તમે 5 ટાઈમ્સ પાઈ બાય 4, કારણ કે એક વાર પાઈ બાય 4, બીજી વાર પાઈ બાય 4, ત્રીજી વાર પાઈ બાય 4, ચોથી વાર પાઈ બાય 4, પાંચમી વાર પાઈ બાય 4, પછી છઠ્ઠી વાર પાઈ બાય 4 અહીંયા આવશો, સાતમી વાર પાઈ બાય 4 તમે અહીંયા આવશો. એટલે આ લાઈન કઈ થઈ ગઈ? 7 પાઈ બાય 4. તો આખા સર્કલમાં મેં વાત કેટલી કરી? તો કે 0, 30, 45, 60, 90 આટલા એંગલ દેખાડ્યા. એ બધા એંગલ મેં અહીંયા દેખાડ્યા, એ બધા અહીંયા દેખાડ્યા, એ બધા અહીંયા દેખાડ્યા.
બટ જે કંઈ પણ ડિગ્રી હતી એની સામે મેં ખાલી રેડિયન લખ્યું, ડિગ્રીને રેડિયનમાં કેમ કન્વર્ટ કરવું એ મેં તમને શીખવાડ્યું. હજી સુધી કોઈ એવી ટફ વસ્તુ તમારી સામે નથી આવી. જરાય એવું નહીં સમજતા કે આ બધું શું ચાલે છે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ ચાલે છે. તમારું ટ્રિગોનોમેટ્રી આગળનું બહુ પાવરફુલ આવડી જશે જો તમને ખાલી આ સમજાઈ જશે તો. 1 મીટર રેડિયસ વાળું એક સર્કલ બનાવ્યું, 0, 90, 180, 270 ઈ 4 પોઈન્ટ લીધા. આનું લોકેશન થઈ ગયું 1,0, 0,1, પછી અહીંયા જે લોકેશન આવે છે એ થઈ ગયું -1,0 ને અહીંયા જે લોકેશન આવે છે એ થઈ ગયું 0,-1. તો એ 4 પોઈન્ટ કીધા. હવે તમારી પાસે 3 પોઈન્ટ આવ્યા, એક આ પોઈન્ટ, એક આ પોઈન્ટ ને એક આ પોઈન્ટ. આ ત્રણના લોકેશન કેવા છે મારે? તો પોઈન્ટ જો એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસની વચ્ચે ક્યાંક છે, એટલે આના કોઓર્ડિનેટ કેવા હશે? સમથિંગ એક્સ કોમા સમથિંગ વાય હોવાના. આના કોઓર્ડિનેટ કેવા હોવાના? સમથિંગ એક્સ કોમા સમથિંગ વાય. ને આના કોઓર્ડિનેટ કેવા હોવાના? સમથિંગ એક્સ કોમા સમથિંગ વાય હોવાના. એ સમથિંગ એક્સ અને સમથિંગ વાય જે છે ને એમાં શું હોય? એક્સની બદલે કોસ લેવાનું, વાયની બદલે સાઇન લેવાનું. આ યાદ રાખવાનું, એક્સની બદલે કોસ, વાયની બદલે સાઇન. મીન્સ હું એવું કહેવા માંગુ છું કે સપોઝ કે તમારે આ પોઈન્ટના લોકેશન કેવા છે, આ પોઈન્ટના, તો એ પોઈન્ટના લોકેશન કયા થશે? તો કે કોસમાં 30 અને સાઇનમાં 30. આ પોઈન્ટના લોકેશન થઈ ગયા cos 30, sin 30. આ પોઈન્ટના લોકેશન જોતા હોય તો એંગલ કયો છે? તો કે 45. તો એ પોઈન્ટના લોકેશન થઈ ગયું cos 45, sin 45. આ પોઈન્ટનું લોકેશન જોતું હોય તો cos 60, sin 60. હલો, પેલા cos રાખવાનું પછી sin રાખવાનું. અને ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ છે એટલે બેય પોઝિટિવ આવ્યા, x અને y. લેટ અસ ચેક ધ વેલ્યુ. પેલા આનું પતાવી દઈએ, cos 60, sin 60. તમને તો ટેબલ આવડતું હોય, ટેબલ આવડતું હોય એટલે તમને એ તો પાક્કું જ થઈ ગયું ને કે જો તમને આ ટેબલ આવડતું હોય, સપોઝ કે આ ટેબલ ઉપરથી શું થયું? તો કે cos 60 1/2, sin 60 √3/2. તો આ પોઈન્ટના લોકેશન કેટલા થયા? તો કે cos 60 1/2, sin 60 √3/2. અને બંને પોઝિટિવ આવશે કારણ કે ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટ છે. સપોઝ કે તમારે આ પોઈન્ટ જોતું છે, cos 45, sin 45. તો cos 45, sin 45 માટે શું થાય? તો કે cos 45 થશે 1/√2. ચેક કરો ટેબલ. cos 45 1/√2, sin 45 1/√2. સો ઇટ ઇઝ 1/√2, 1/√2. અને ફર્સ્ટ ક્વાડ્રન્ટમાં પોઈન્ટ છે એટલે બેય પોઝિટિવ આવશે. અહીંયા ચેક કરો, cos 30, sin 30 છે તો cos 30 થશે તમારું √3/2, sin 30 થશે તમારું 1/2. જો આ પોઈન્ટ અને આ પોઈન્ટ તો તમને ઓલરેડી ખબર હતી, 1 મીટરની રેડિયસ છે એટલે. ઇન શોર્ટ આ 5 પોઈન્ટ 1, 2, 3, 4 ને 5, એ 5ના લોકેશન કયા છે ને એની માટે મેં એટલી બધી માથાકૂટ કરી. જેમ અહીંયા આગળ આ 3 પોઈન્ટ એવો એમ અહીંયા 3 પોઈન્ટ આવશે, અહીંયા 3 પોઈન્ટ આવશે અને અહીંયા 3 પોઈન્ટ આવશે. ટોટલ 3, 3, 3, 3, 12 પોઈન્ટના લોકેશન કયા છે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે મેં એટલી બધી માથાકૂટ કરી. સપોઝ કે મારે આ પોઈન્ટ જોતું છે, આનું લોકેશન કયું, આનું લોકેશન કયું, આનું લોકેશન કયું, અથવા તો આનું લોકેશન, આનું લોકેશન, આનું લોકેશન કે આમાંથી કોઈના લોકેશન. તો જો આ પોઈન્ટ છે એ એક્સ એક્સિસ થી જેટલો ઉપર છે તો આ પોઈન્ટ એટલા જ એંગલ ઉપર નીચે છે. તો આના લોકેશન જે હશે ને એ જ લોકેશન આના હશે. આના લોકેશન કયા છે? √3/2, 1/2. સેમ આનું પણ ઈ જ થશે, √3/2, 1/2. બટ આ પોઈન્ટ ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં છે અને ફોર્થ ક્વાડ્રન્ટમાં છે એટલે એક્સ પોઝિટિવ આવશે, વાય નેગેટિવ. કારણ કે તમે અહીંથી ઉપર જાઓ એક્સમાં પોઝિટિવ આવ્યા, પણ અહીંથી વાય એક્સ તરફ જાઓ તો વાયમાં નીચે આવ્યા, તો આ પોઈન્ટ -1/2 હોય. આ પોઈન્ટ છે એ અહીંયાથી જેટલું ઉપર છે તો આ પોઈન્ટ એટલું જ નીચે છે.
આના જે લોકેશન છે એ જ લોકેશન આના હોય. આના લોકેશન છે 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2. તો આના એ જ થાય. પણ અહીંયા છે એટલે એક્સ પોઝિટિવ હોય, વાય નેગેટિવ હોય. આ પોઈન્ટમાં ચેક કરો તમે, આ જેટલું ઉપર છે એટલું જ આ નીચે છે. તો આના લોકેશન પણ સેમ ઓલા જેટલા થશે, 1/2√3/2, બટ વાય વાળું માઇનસ આવશે. આ પોઈન્ટ ચેક કરો, અહીંયાથી જેટલું ઉપર છે એટલું જ અહીંયાથી ઉપર છે, એટલે આના લોકેશન છે એ જ આના લોકેશન છે. અહીંયા પણ આવશે શું, √3/2 ને 1/2, બટ ધીસ ટાઈમ એક્સ ઇઝ નેગેટિવ, વાય ઇઝ પોઝિટિવ. કારણ કે અહીંયાથી તમે આમ નીચે આવો, તમે એક્સમાં માઇનસમાં આવ્યા, અહીંયાથી આમ વાયમાં જાઓ તો વાયમાં ઉપર આવ્યા. તો એક્સ માઇનસ છે, વાય પ્લસ છે. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં એક્સ માઇનસ હોય, વાય પ્લસ હોય. આનું લોકેશન ચેક કરવું હોય તો એ સેમ આની જેવું થયું, 1/√2, 1/√2. પણ આમાં ધ્યાન શું રાખવાનું, એક્સ માઇનસ હોય, વાય પ્લસ હોય. આનું લોકેશન આની જેવું હોય, અહીંથી જેટલું ઉપર છે એટલું જ અહીંથી ઉપર છે. આનું લોકેશન છે 1/2, √3/2, 1/2, √3/2. તો આમાં 1 વાળું ખાલી માઇનસ આવશે, આગળનું માઇનસ આવશે. હવે તમે મને કહો આના લોકેશન શું, તો કે આ અહીંયાથી જેટલું ઉપર છે એટલું જ અહીંયાથી નીચે છે. આના લોકેશન છે એ જ આના લોકેશન છે. આના લોકેશન છે √3/2, 1/2. બટ આ પોઈન્ટ થર્ડ ક્વાડ્રન્ટમાં છે. અહીંથી તમે એક્સ બાજુ ગયા તોય માઇનસ આવ્યું, વાય બાજુ ગયા તોય માઇનસ આવ્યું. તો આ વખતે બેય માઇનસ હશે. આ પોઈન્ટના લોકેશન આની જેવા હોય. આ કયું છે તો કે -1/√2 અને 1/√2, પણ આ વખતે બેય માઇનસ આવશે કારણ કે થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ છે. આ પોઈન્ટના લોકેશન આની જેવા હોય, અહીંયાથી જેટલું ઉપર છે આટલું જ અહીંયાથી નીચે છે. ઈ છે 1/2, √3/2, બટ આ વખતે બેય માઇનસ આવશે. ધેટ્સ ઇટ. મારે જે કંઈ પણ શીખવાડવું હતું ને એ આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 આ 16 પોઈન્ટના લોકેશન શીખવાડવા હતા. ખાલી તમને અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું બધું આવડી જાય ને તો બાકીનું બધું આવડી જાય. ને અહીંયાથી અહીંયા સુધીમાં કંઈ તકલીફ નથી હો. 30 30 30 ના એંગલ ઉપર પહેલાં તો બધી લાઈન બનાવીને એક લાઈન ખાલી 45 વાળી બનાવી, બધું ડિગ્રી 30 45 60 90 બધાને મેં રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરી દીધું. આના લોકેશન જોતા હોય તો કોસ કોમા સાઇન, કોસ કોમા સાઇન, કોસ કોમા સાઇન ની કોસ અને સાઇન શું થશે તો તમને ટેબલ ઉપરથી આવડી જાય. એટલે આટલું આવડી ગયું એટલે આખું આવડી ગયું. ઈ જે વસ્તુ છે 1 રેડિયસ વાળું જે કંઈ પણ સર્કલ છે, 1 રેડિયસ વાળું જે કંઈ પણ સર્કલ છે ને એને કહેવાય યુનિટ સર્કલ. જો અહીંયા તો તમને કહી દીધું છે, મેં તમને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું કે કઈ રીતે હોય છે. In our today's lecture we have learned the most important and most basic thing for trigonometry. If you can able to learn this, means you can easily solve any question of trigonometry. So this unit circle is very 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 important. You have to write down this unit circle 3 times in your book because it is most important. Don't think that હું તમને આમ બધું કીધા રાખું કે 3 વાર લખતા આવજો. It is important. That's why I am saying this. That table is, see, આમ તમને આ 3 પોઈન્ટના લોકેશન ક્યાંથી મળ્યા? ટેબલ ઉપરથી જ મળ્યા ને. cos 30 sin 30 cos 45 sin 45 cos 60 sin 60. તો આના ઉપરથી જ તમને બધી વસ્તુ મળી છે. અહીંયા સુધી આપણે બધી વસ્તુ રાખીએ. 3 વખત આ સર્કલ લખતા આવજો. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત અસ્તુ.